سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کا گل پلازا کا دورہ، ٹیکنیکل کمیٹی نے گل پلازا کو مخدوش قرار دے دیا۔ گل پلازا کو ریسکیو آپریشن کے بعد منہدم کیا جائے، کمیٹی کی سفارشات سامنے آئی ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کا گل پلازا کا دورہ، ٹیکنیکل کمیٹی نے گل پلازا کو مخدوش قرار دے دیا ہے۔ گل پلازا کو ریسکیو آپریشن کے بعد منہدم کیا جائے، کمیٹی کی سفارشات سامنے آئی ہیں۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کا گل پلازا کا دورہ ہے۔ ٹیکنیکل کمیٹی نے گل پلازا کو مخدوش قرار دے دیا ہے۔ گل پلازا کو ریسکیو آپریشن کے بعد منہدم کیا جائے، کمیٹی کی سفارشات سامنے آ گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کا گل پلازا کا دورہ ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات کیا ہیں جان لیتے ہیں، شعیب مختار نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شعیب بتائیے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور پاکستان انجینئرنگ کونسل نے گل پلازا کا جو ہے وہ دورہ کیا ہے۔ ٹیکنیکل کمیٹی نے گل پلازا کو مخدوش جو ہے وہ قرار دے دیا ہے۔ گل پلازا کو ریسکیو آپریشن کے بعد جو ہے منہدم کیا جائے، یہ سفارشات جو ہے وہ کمیٹی کی جانب سے جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ گل پلازا 8124 گز اور 1102 دکانوں پر جو ہے وہ مشتمل پلازا تھا۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق گل پلازا میں ہفتے کی شب جو ہے آگ لگنے کے بعد پورا پلازا جو ہے وہ جل گیا تھا۔ گل پلازا سے متصل پلازوں کا بھی معائنہ جو ہے وہ آج کیا گیا ہے، جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ گل پلازا کو ریسکیو آپریشن کے بعد جو ہے منہدم کرنا ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے شعیب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سندھ محکمہ خوراک میں مالی بے ضابطگیوں پر فیلڈ افسر کو فارغ کر دیا گیا۔ 3 افسران کو معطل کر کے 4 کو محکمہ خوراک میں رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ محکمہ خوراک نے 2 الگ الگ سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے آزاد نوہنیو سے۔ جی آزاد بتائیے۔ جی بالکل، محکمہ خوراک نے حالیہ جو ہے گوداموں سے گندم کی ترسیل میں مبینہ طور پر بے ضابطگیاں کرنے کے الزام میں جو ہے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر گود کی حاکم علی مہر کو عہدے سے فارغ کر کے ان کو محکمہ خوراک میں رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر خوراک لڑکانہ کا اضافی چارج رکھنے والے عبدالوسیم جمالی کو بھی عہدے سے معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ عبدالوسیم جمالی اسسٹنٹ ڈائریکٹر خوراک لڑکانہ کے عہدے سے بھی معطل ہیں، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر خوراک سکھر کا اضافی چارج رکھنے والے قریب اللہ سمرو کو بھی عہدے سے معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ قریب اللہ سمرو کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر خوراک سکھر کے عہدے سے بھی معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر عمر کوٹ کا اضافی چارج رکھنے والے وشن داس کو بھی عہدے سے معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ وشن داس کو ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر تھرپر کر کے عہدے سے بھی معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ معطل افسران کو محکمہ خوراک میں رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ خوراک سندھ نے باضابطہ طور پر ان افسران کی معطلی اور عہدوں سے فارغ کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی الگ الگ سے جاری کر دیے ہیں۔ جی آزاد، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ کراچی کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بلدیہ فیکٹری، بولٹن مارکیٹ، لائٹ ہاؤس کو آگ لگا کر زندہ لوگوں کو کس نے جلایا۔ مصطفیٰ کمال اور خواجہ آصف 18ویں ترمیم ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسمبلی میں بل پیش کریں۔ کیا 18ویں ترمیم ختم ہونے یا کراچی وفاق کے پاس جانے سے حادثات نہیں ہوں گے؟ رپورٹ کر رہی ہیں عاجز جمالی۔ ہے گل پلازا کے بعد ایم کیو ایم کی حکومت پر تنقید، سینئر صوبائی وزیر کا 2 ٹوک جواب۔ محکمہ اطلاعات کے سوشل میڈیا ونگ میں شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا کہ حکومت کی پوری توجہ سانحہ گل پلازا کے متاثرین اور لاشیں نکالنے پر ہے۔ حکومت لواحقین اور متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن اس دوران کچھ موقع پرستوں کو اپنی سیاست چمکانے کا وقت مل گیا۔ کراچی کے شہری مصطفیٰ کمال اور ایم کیو ایم کے ماضی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری ہو، بولٹن مارکیٹ ہو، 12 مئی کا سانحہ ہو، سب میں زندہ انسانوں کو جلایا گیا۔ تب مصطفیٰ کمال اپنے قائد کے لیے لوگوں سے لڑتے تھے۔ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کو سیاسی جواب دیں، ٹریپ نہیں ہونا چاہتے۔ اتنی باتیں آج پریس کانفرنس میں کی ہیں مصطفیٰ کمال نے، اس کی ایک ایک بات کا منہ توڑ جواب میرے پاس موجود ہے، لیکن اس وقت ہم ان کے ٹریپ میں نہیں آئیں گے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس وقت یہ سیاسی بیان بازیوں میں چلے جائیں، اور ہم جو ہے اس وقت جو مین مدعا ہے کہ وہ لواحقین جو وہاں پہ اس وقت موجود ہیں ان کے ساتھ مذاق کریں۔ شرجیل میمن نے کہا کہ سانحہ گل پلازا کی تحقیقات شروع ہو چکی ہے۔ ماضی میں فائر سیفٹی کے متعلق
KMC की रिपोर्ट जनवरी 2024 में पेश हुई थी। तब निगरान हुकूमत थी। अब हर रुख से तहकीकात होगी, कोई भी मुलविस हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत ताजरों के साथ मिलकर फायर सेफ्टी का निज़ाम नाफिज करना चाहती है। इंक्वायरी के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई हुई है। उस कमेटी को ये मैंडेट दिया है कि आप इम्पार्शियल इंक्वायरी करें, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें, और जो भी रिपोर्ट आएगी उस इंक्वायरी के बाद उस रिपोर्ट पर जो है वो हुकूमत एक्शन लेगी। उसमें सामने आएगा कि क्या ये वाक़या किस तरह पेश आया है, इसमें उसके वाक़े के बाद रेस्क्यू के अमल ने किस तरह काम किया। अगर कहीं पे कोई कोताही है तो उसको जो है हुकूमत उस पर ज़रूर एक्शन लेगी। सीनियर सूबाई वजीर के मुताबिक गुल प्लाजा में आग लगने के दूसरे दिन ख्वाजा आसिफ और आज मुस्तफ़ा कमाल ने 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ बात की। ये लोग 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में बिल लेकर आएँ, फिर पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिसी वाज़े करेगी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। नादरा मेगा सेंटर कोरंगी रोड पर अवामी सहूलत के लिए सेल्फ समेत 22 काउंटर काम करने में मसरूफ़ हैं। सेल्फ काउंटर पर FRC शनाख्ती कार्ड की तजदीद और गुमशुदा कार्ड के हुसूल के लिए शहरी आते हैं। शहरियों का कहना है कि पहले कितारें लगाना पड़ती थी, अब मेगा सेंटर में लाइनें नहीं लगती। बुजुर्ग शहरियों के लिए भी आसानियाँ हो गई हैं। शहरियों ने नादरा में सहूलियात मुहैया करने पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन नादरा का शुक्रिया अदा किया। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में। कराची के शहरियों के लिए नादरा हुक्काम की सहूलियात दिन ब दिन बेहतर होने लगी। कोरंगी रोड पर कायम नादरा मेगा सेंटर में शहरियों की सहूलत के लिए 22 काउंटर्स मुख्तस हैं, जबकि एक सेल्फ काउंटर भी सहूलियात मुहैया कर रहा है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन, बीमार अफराद के लिए अलग काउंटर बनाया गया है। शहरियों का कहना है कि पहले लंबी कतारें लगती थीं, अब डिजिटल ऐप से आसानी हो गई। सहूलियात मुहैया करने पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन नादरा के मशकूर हैं। ऑनलाइन सिस्टम जो इन्होंने मुतारिफ करवाया है उससे अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे और बेहतरी आ सकती है। पहले से तो बहुत अच्छा हो गया नादरा का सिस्टम। पहले आते थे तो बहुत रश होता था, अब नहीं है। वजीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी साहब, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए आसानी पैदा की है। स्कूल के नन्हे तालिबे इल्म ने नादरा की सहूलियात का जिक्र कुछ अलग अंदाज में किया। नादरा का सिस्टम बड़ा अच्छा हो गया है, अभी लंबी लंबी लाइनें खत्म हो गई है, पंखे वगैरह सब लग गए और आराम हो गया है लोगों के लिए। अभी नादरा हुक्काम की जानिब से शहरियों से अपील की गई है कि IT का दौर है, शहरी पाक ID का इस्तेमाल बरोए कार लाते हुए अपना वक्त बचाएं और शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात का हुसूल आसान बनाएं, और कोई दुश्वारी पेश आए तो हमारी हेल्पलाइन या मेगा सेंटर के बाहर मददगार से राब्ता करें। कैमरामैन नवीदुर रहमान के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। आपको बताएं, वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2 माह के अंदर शुरू करने का फैसला। मजीद 20 करोड़ रुपए का इजाफी फंड मुख्तस कर दिया। जी बिल्कुल। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के इजलास की सदारत करते हुए फैसला किया कि कराची सेफ सिटी मंसूबे के पहले मरहले का आगाज़ 2 माह के अंदर किया जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की तनसीबात मुकम्मल हो चुकी हैं और आजमाइशी मराहल जारी हैं। वज़ीर आला ने सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी को हिदायत की कि हैदराबाद और सखर के लिए भी सेफ सिटी मंसूबों की तैयारी शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि एक जामे मंसूबा टाइमलाइन के साथ पेश किया जाए ताकि इसकी मंजूरी दी जा सके। इजलास वज़ीर आला हाउस में मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंचार, वज़ीर आला के खुसूसी मुआवन अली राशिद, रुकन सूबाई असम्बली सुमेता अफजाल और दीगर ने शिरकत की। MQM पाकिस्तान ने कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। सीनियर मरकजी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं आर्टिकल 148 और 149 का ऑप्शन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन में रखा था। 18वीं तरमीम के नाम पर जमहूरी दहशतगर्दी का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। मज़ीद तफसीलात शोएब मुख्तार की रिपोर्ट में। पाकिस्तान का हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार, शहर को वफाक के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। बहादुराबाद मरकज से मुतसिल पार्क में MQM के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म होना चाहिए, कराची को आइन के मुताबिक वफाक के हवाले किया जाए। आइनी तरीक़ेकार इसका ये है कि इस कराची को फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बना दिया जाए।
یہ صوبے کی ایڈمنسٹریشن اس قابل نہیں ہے کہ اتنا پوٹینشل والا 70% کما کر دینے والا شہر اس جیسی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھوں میں دیا جائے جو کہ اس کے ذریعے پورے پاکستان کو تباہ برباد کر رہے ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ 18ویں ترمیم کا ڈرامہ اب ختم ہو جانا چاہیے. مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں MQM کے نوجوانوں نے اہم کردار ادا کیا. وزیر اعظم شہر کے لیے زیادہ چیزیں نہیں کر پاتے کیونکہ پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے. میں ریاست کے اداروں کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں, میں وزیر اعظم صاحب کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب چاہتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں اس شہر کے لیے, صوبے کے لیے نہیں کر سکتے کیونکہ پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے. 27ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 140A کو شامل کرنے پر رکاوٹ ڈالنے کا انکشاف کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے دھمکی دی تھی اگر اس شق کو شامل کیا گیا تو وہ کسی ترمیم کو ووٹ نہیں دیں گے. کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. ثانیہ گل پلازا کی تحقیقات میں اہم پیش رفت. ابتدائی طور پر آگ لگنے کا سبب بننے والی مصنوعی پھولوں کی دکان سے 3 نمونے جمع کر لیے گئے ہیں. لاشوں کا کیمیائی تجربہ کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ڈیپٹی کمشنر ساؤتھ کا کہنا ہے کہ تحقیقات سے متعلق عوام کو آگاہ کیا جاتا رہے گا. تفصیلات اس رپورٹ. ثانیہ گل پلازا تفتیشی ٹیم متحرک, تحقیقات جاری. ذرائع کا کہنا ہے کہ گل پلازا میں آگ لگنے کے وقت 16 میں سے بیشتر دروازے بند تھے. 2 دروازے کھلے ہوئے تھے جہاں سے لوگوں نے رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی. بم ڈسپوزل اسکواڈ نے 2 مختلف مقامات سے نمونے جمع کیے. 3 نمونے مصنوعی پھولوں کی دکان سے جمع ہوئے ہیں. 3 سیمپلز گل پلازا کے دیگر مختلف مقامات سے لیے گئے. لاشوں کا کیمیائی تجزیہ کروانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. کیمیائی تجزیے سے مختلف اعضاء پر موجود زخموں کی جانچ کی جائے گی. ڈپٹی کمشنر جنوبی جاوید نبی کھوسو کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھے گی آگاہ کیا جائے گا. اتنی بڑی آگ کو صرف شارٹ سرکٹ کہہ کر نہیں چھوڑ سکتے. مکمل تحقیقات ہوں گی. جس کی بھی غفلت سامنے آئی اس کے خلاف کارروائی ہوگی. دیکھیں جی, یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اس میں 80 انسانی جانوں قریب کا جانیں ضائع ہوئی ہیں. ہم اتنی جلدی یہ بتا کے جان نہیں چھڑا سکتے اپنی کہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے. ہمیں بالکل اس کے تہ تک جانا ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی ذمہ دار ہوا اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہوگی. سو پولیس اپنا کام مکمل نیک نیت کے ساتھ کر رہی ہے. ہر اینگل سے ہم اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. جو ہی ہمیں پتہ لگے گا تو ہم آپ کو ضرور بتائیں. گل پلازا تاجر ایسوسی ایشن کے صدر تنویر پاستہ کہتے ہیں مارکیٹ کے راستے بند نہیں تھے, ایمرجنسی ریمپ بھی کھلا تھا اور مسجد سے باہر جانے کے 2 راستے بھی کھلے تھے. بجلی احتیاطی تدابیر کے تحت بند کی گئی. آتش زدگی کے وقت عمارت میں 5000 سے زائد افراد تھے. دروازے بند ہوتے تو دکاندار اور خریدار نہ نکل پاتے. ہمارے 16 انٹرنس گیٹس ہیں. ایک پیچھے کی طرف جو ہے ایمرجنسی ریمپ ہے. مسجد کی سائڈ سے جو ہے وہ 3 اسٹیئرز ہیں اور جو مال کے اندر جو ہے نا 6 سیڑھیاں ہیں جو نیچے اوپر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں. تو 5-5.5 ہزار لوگ تو خالی مارکیٹ کے ہی ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس دن چلو 1000-1200 کسٹمر ہوگا, چلو اینڈ ٹائم تھا تو 500 ہوں گے. تو جب راستے بند تھے تو 6000 لوگ نکلے کیسے, اور 60-65 رہے ہیں. اگر راستے بند ہوتے تو یہ آپ کو پتہ ہے فگر ایسا ہو جاتا تھا کہ 1000-2000 لوگ اندر پھنس گئے. تو ایسا نہیں ہے. ذرائع کے مطابق گل پلازا کے اطراف میں لگے CCTV کیمروں کی مدد سے حکام نے آگ کی ٹائم لائن تیار کر لی ہے. پلازا کے عقب میں 10:07 پر آگ لگی. 10:08 پر دھواں نظر آنا شروع ہوا. 10:12 پر آگ کے شعلے نظر آئے اور ایمبولینس پہنچنا شروع ہو گئی. امیجنر روڈ والی سائٹ پر 10:18 سے 19 پر آگ نظر آئی. آگ کو پچھلے حصے سے اگلے حصے میں پہنچنے میں 11 منٹ لگے. صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر SPCA نے کراچی بھر میں فائر سیفٹی معائنوں کا آغاز کر دیا. شہر کی 35 رہائشی اور کمرشل عمارتوں میں فائر سیفٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا. DG SPCA مزمل حسین کا کہنا ہے کہ معائنوں کے دوران فائر فائٹنگ اور ایمرجنسی سسٹمز کی فعالیت کی جانچ کی جا رہی ہے. فائر سیفٹی میں خامیوں پر متعلقہ عمارتوں کو اصلاحی نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں. ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی مزمل حسین حالی پوٹو کا کہنا ہے کہ مقرر وقت میں فائر فائٹنگ آلات اور سیفٹی اقدامات نہ کرنے پر عمارتوں کو سیل کیا جائے. SPCA شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے حفاظتی اقدامات مزید مؤثر بنا رہا ہے. فائر سیفٹی اور ایمرجنسی تیاری کے حوالے سے شہر بھر میں معائنوں کا عمل جاری رہے گا. KMC کے سروے میں شامل 266 عمارتوں سمیت دیگر اہم عمارتوں کا فائر سیفٹی نوٹس جاری کیے گئے ہیں. جنوری 2024 میں بھی بلڈنگ آنرز اور یونینز کو ہدایات جاری کی گئی تھی.
कराची के बेशतर मार्केटों और शॉपिंग सेंटर्स में फायर सेफ्टी के नाक़िस इंतजाम। सदर की मार्केटों में आग बुझाने के इंतजाम की अदम दस्तियाबी। SBCA ने 35 मार्केटों को नोटिस दे दिए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने फायर सेफ्टी इंतजाम न होने पर शहर के 35 मार्केटों को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस में तंबीह की गई कि मार्केटों में आग बुझाने के बेहतर इंतजाम किए जाएं। सदर में ज़ैनब मार्केट, रेक्स सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर के दुकानदारों ने शिकवा किया कि मार्केटों में आग बुझाने के इंतजामात नहीं। मज़कूरा मार्केटों में सिविल डिफेंस के सिलेंडर तो मौजूद थे लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे, ना उनमें पानी था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 266 मार्केटों और शॉपिंग सेंटर्स में आग बुझाने, आग को कंट्रोल करने और फायर सेफ्टी के इंतजामात न होने के बराबर हैं। सानिया गुल प्लाजा में मजीद 2 अफराद की बाक़ियात मिलने के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 62 हो गई। आज मिलने वाली इंसानी बाक़ियात DNA के लिए अस्पताल मुंतकिल। वरसा अपने प्यारों की तलाश में गम से निठाल हैं। मुतासर ख़ानदान के फ़र्द अनवर का कहना है कि मेरी 2 बहनें और बहू का ताहाल सुराग न मिल सका। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं दुरे शहवार से जो इस वक्त वरसा के साथ मौजूद है। दुरे शहवार बताइएगा इससे मुताल्लिक़। MH रोड पर वाक़े गुल प्लाजा जहाँ पे 17 जनवरी को हौलनाक आग ने कई खानदान उजाड़ दिए। कई अफराद ऐसे हैं जो ताहाल लापता हैं। उन्हीं में से एक फैमिली इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिनका ये दावा है इनके खानदान की 3 खवातीन अंदर गई थी शॉपिंग की गर्ज से। ताहाल इनका अभी तक कुछ पता नहीं है। ये बताइएगा आपकी फैमिली की कौन खवातीन यहाँ पे गई थी और आप लोगों को उनसे क्या रिश्ता था? जी, ये मेरी 2 बहनें थी और एक भांजी। ये मेरी बहन, छोटी बहन का सबसे बड़ा बेटा है और ये बहनोई मेरे साथ खड़े हैं। आज चौथा दिन है और हमें कुछ नहीं पता कि उनका क्या है और कोई भी इसका सद्देबाब परमानेंट नहीं लिया जा रहा। मेरा जो अथॉरिटी से जो हमारी रिक्वेस्ट है कि देखिए जो लोग चले गए वो तो अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन हम कुछ ऐसे मेजर्स लें कि आइंदा आने वाले वक्त में ये सानहात और इस तरह की जो हादसात है वो ना हो। अभी जो ऑन रिकॉर्ड सामने आई वो 62 हलाकतें जो हैं वो अभी तक सामने आई हैं और आज भी 2 इंसानी बाकियात हैं वो यहाँ से निकाली गई और उनको ले जाके लेबॉर्ट्री भेजा गया है। जी, खेल के मैदान का रुख करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज PCB ने मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। तीनों मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। मैचेस 29 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को होंगे। तमाम मैचेस शाम 4 बजे शुरू होंगे। टॉस 3:30 बजे होगा। ICC इंटरनेशनल पैनल के मैच रेफरी अली नकवी तीनों मैचेस में प्लेइंग कंट्रोल टीम के सरबराह होंगे। सीरीज का दूसरा मैच अली नकवी का बतौर रेफरी 50वां T20 इंटरनेशनल होगा। अली नकवी ने बतौर रेफरी इसी ग्राउंड पर अप्रैल 2023 में अपने T20 कैरियर का आगाज किया था। ICC एलीट पैनल एम्पायर एहसन रजा सीरीज के पहले 2 मैचेस में ऑन फील्ड एम्पायर होंगे। पहले मैच में उनके साथ ICC एमर्जिंग पैनल के आसिफ याकूब ऑन फील्ड एम्पायर होंगे। दूसरे मैच में राशिद रियाज होंगे। पहले मैच में 3rd एम्पायर नासिर हुसैन और 4th एम्पायर राशिद रियाज होंगे। सानिया गुल प्लाजा पर हर शहरी अफसरदा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में सानिया गुल प्लाजा के शहदा की याद में शमाएं रोशन की जाएंगी। तकरीब के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। राहिल बताइएगा। जिस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहां पर सानिया गुल प्लाजा के शहदा की याद में शमें रोशन की जाएंगे, उनके लिए मग़फ़रत की दुआ की जाएगी और जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अब से कुछ देर के बाद सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह यहाँ पर मौजूद होंगे सिविल सोसाइटी से, और आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान के साथ साथ फनकार बरादरी भी मौजूद होगी। इस वक्त पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार शहजाद रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद भाई, क्या कहेंगे, जो अफसोसनाक सानिया है उनके शहदा की याद में आज शमें रोशन की जा रही हैं, क्या कहेंगे? एक सानिया हमारे कराची में हो गया, ये गुल प्लाजा का। तो अहमद शाह साहब ने तैयारियां तो मुकम्मल कर रहे हैं वो, लेकिन उससे पहले ये दुआ रखी है, उसमें दुआए मग़फ़रत गुल प्लाजा के वो शुहदा जो शहीद हो गए गुल प्लाजा के सानिया में, उसके लिए ये दुआ रखी है। ये दुआ होगी पहले और हम बराबर के शरीक होंगे उनके लवाहिकीन में। उसके बाद हमारा ये फेस्टिवल फिर शुरू होगा और इंशाअल्लाह
अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल शहजाद रजा हमारे साथ मौजूद थे और मेरे कैमरामैन जहाँ से भी दिखा सके यहाँ पर शोहदा की याद में जो है शमें रोशन की जाएंगी, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत का खुसूसी एहतमाम किया गया है जिसकी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। आज जबकि आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में अवामी थिएटर फेस्टिवल का भी आगाज़ किया जा रहा है, मगर उस फेस्टिवल से पहले शोहदा की याद में ये खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई है जिसमें गुल प्लाजा के सानिये की मुसम्मत के साथ साथ शोहदा की याद में दुआएं भी बुलंद की जाएंगी। जी न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना।